परम प्रभु श्री अरविंदु दिव्य जननी श्री माँ उपस्थित समस्त दिव्यात्मा मानक प्रणाम। आज हूँ चैत्य पूर्णतार एपिसोड नंबर 107। आज आम गतानुगतिक धारा जीवा ना कि समय पूर्व केन्द्रापड़ा आपण मैंने मिलित पाठचक्र देखाई तेणु सेठू आपण मानकर इच्छा को सम्मान जन आम आज सावित्री किसी पोर्शन आलोचना करवा। माँ धरावतरण कले आसंता काली हूँ सावित्री व्रत। तेणु विभिन्न ग्रुप रे सावित्री शुणापी भिन्न भिन्न पर्यायर भिन्न भिन्न प्रकार रिक्वेस्ट आसूची एवं टॉपिक आसूची। तेणु से सब को दृष्टि देखिक आम आज आलोचना करवा। आसंता काली आ किछि समय पर आपण सावित्री व्रत पालन करेंगे। अवश्य आम मान जीवन में आपण मान जीवन में हूँ प्रति मुहूर्त हूँ आपणकर सावित्री व्रत। श्री अरविंद आपन को कहते मे आवर एंटायर लाइफ बिकम ए सिसलेस वर्शिप ऑफ द मदर। आम मानकर समग्र जीवन हो एक निरवच्छिन्न मातृ पूजा। तेणु आपण मानकर माँ होती प्रभु होती सबूक ये जी आपण पाखे बसी जो सावित्री तार किसी पोर्शन आम जाना माँ धरावतरण कले। बर्तमान आम ए सबुठ बहुत इंटरेस्टिंग जिनस माँ जिते बड़े धरावतरण कले से कौन नहीं आसी आमको दवापाई आमे भाग्यवान कि हतभाग्य आमे कहीपरू ना कारण ता भितर मु भी जाऊँगी आमे माँ को केमिति ग्रहण कले आउ से जहाँ आनी आम केमिति ग्रहण कले तार एक संक्षिप्त अंश आम आलोचना करवा। अंततः ता भितर गोटे जिनस भल भी हो खराब हो मुझे कथा जानविनी कारण आपण मैंने बसिक विश्लेषण करेंगे जुग विश्लेषण कर सारी किंतु मैं आपको गोटाए कथा केवल कहवाक चाहूँगी आम जो विश्लेषण करवा से केवल गोटे कथा जाना प्रकृति नैव मुच्यते हार्ड इज टू परसुएड अर्थ नेचर चेंज बदल ना जिते प्रकार 12 वर्ष जदि कुकुरर लांगुड़ को जदि आम बाउंश नल पूरेक रखा 12 वर्ष पर काढ़ीदेला से जो बंका को सही बंका बदल ना। प्रकृति नैव मुच्यते जदि मुच्यते शनै 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 माने धीरे धीरे जदि बदल किंतु संभावना ही ना। तेणु से विषय में मुझे कहूनी श्री अरविंद बुझाइले हार्ड इज टू परसुएड अर्थ नेचर चेंज पार्थिव प्रकृति को बदल हम ना। तेणु तारी उपर आम संक्षिप्त आलोचना करवा किंतु मुख्यतः आम आज फोकस करवा जेहेतु आपण मैंने प्रस्तुत होती मानसिक भाव में चैतिक भाव में प्राणिक भाव में शारीरिक भाव में आध्यात्मिक भाव में सावित्री व्रत पालन करने। सावित्री होती आपणकर जी माँ को जहाँ को आप पूजा करुँच से जो बड़े पृथ्वी को धरावतरण करें कौन नहीं आसी किंतु गोटे जिनस आपन को कहबी आपड़ जहाँ जानते भूली जातु। मुझे कहूनी जो पाठ जानते भूलिया कहूना किंतु आपणकर जो प्री कनसिप्ड आइडिया अच्छी आपन जो पूर्व प्राग धारणा अच्छी माँ होती या फ्रांस रे जन्म होते एमती सब जहाँ करुले सेठू आसिक पहुँचले अकल्टिज्म शिखिले पंडिचेरी आसिक श्री अरविंद सहित देखाहेले मझे से छवि आंकुले तापर टोकियो को जावाक पड़ा सेठू आसिले पंडिचेरी आसिक रहिले ये सब जो जिनस अच्छी ठीक अच्छे मुझे सम्मान दूसरी आपंकर किसी असुविधा नहीं किंतु मु प्रथम जो आरंभ कला पूर्व गोटे जिनस आपको कहूँ ये सब जिनस जहाँ जानते भूली जातु किसी समय अवश्य आम आलोचना करिया मैक्सिमम पाखे अध घंटा समय अच्छी। तेणु ताकू जहाँ जानते भूली जातु नुआ जिनस जानापी प्रस्तुत हूँ कारण प्रथम मुझे गोटे मेसेज कही जदि भगवान को जाग्रत भाव में स्थापन करने को चाहूँ ताहले मंदिर टाक शुद्ध रख। तेणु मंदिरटा जो आप देखिए आपणकर हृदय मंदिर जितेबाला कामना बासना अन्य जिनस प्री कनसिप्ड आइडिया भितर जो मुझे जहाँ जानी से जो अहंकार पूर्ण हो जाए जगह कौटी अच्छी भगवान को रखापी। तेणु जहाँ बर्तमान आप जानते मु कहूना आपन को मुझे किए आपन को कहवाई किंतु मोर जी साधारण मोर जी मो प्रवेश अच्छी मुझे जानी नहीं केवल आपको गोटाए जिनस कहि एपर्यंत जहाँ जानते भूली जातु आम तापर आम नुआ जिनस जानवा चाहिए जदि मन रखिए परवर्ती अवस्था कहे मु तो यहाँ जानी कहीं नुहे भाई कहीं एमती कथा कहले भाई किसी कहूना जहाँ बही लिखाई श्री अरविंद लिखिं कहते ये माँ किए से कौन कौन पर नहीं आसते मुझे तार किसी लाइन आपको कहि जानी सारा हुए तो आपण मान भितर समस्त भितर नहेले भी अंततः आपण मान भर कई जनकर परवर्ती अवस्था यूट्यूब जो मैंने शुणुवे कई जनकर चेतनार परिवर्तन हम और हवाई बाध्य बाउंड टू चेंज आउ किसी बाट किसी ना जी आलोचना भितर को जीवा।
ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସାବିତ୍ରୀ ଟୁ ଆୱକ୍ ଆମଙ୍ଗ ଦ ଟ୍ରାଇବ୍ସ। ଆୱକ୍ ଆମଙ୍ଗ ଦ ଟ୍ରାଇବ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆୱକ୍ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି? ଯିଏ କୁହନ୍ତି ଜାଗରଣ ଆସିବ, ତାମାନେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଥିଲେ? ନିଜେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ତାମାନେ କ'ଣ ଭଗବାନ ସୁପ୍ତ ଅତିମାନସରେ ଯିଏ ଅବତାରିଣୀ ଯିଏ ହେଉଛି ମା, ସେ କ'ଣ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ? କହିଲେ ନାହିଁ, ସେଲ୍ଫ ଆବଜର୍ପସନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ନା ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଜାଗରଣ ହେଉଛି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଇଏ ଯେଉଁ ମା ଆସିଛନ୍ତି, ଇଏ ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଧରି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ 1878ରୁ 1973 ମସିହା ଭିତରେ ବନ୍ଦିନୀ କରି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖନ୍ତି ଏ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ, ମା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କହିଲେ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ କହିଲେ ଇନ୍ ଦ ବିଗିନିଂ, ଆରମ୍ଭରେ ଯେଉଁଠି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୱେନେଭର ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱେରେଭର ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଏ ପସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ମାନିଫେଷ୍ଟିଂ ଏ ରେ ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଦେୟାର। ଯେତେବେଳେ କିଛି ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, ପସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ମାନିଫେଷ୍ଟିଂ ଏ ରେ ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍, ଚେତନାର ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ଯେଉଁଠି ମାନେ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଥିଲି। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଏ ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଠି ମାନେ ହଠାତ୍ ଆସିକି 1878 ମସିହାରେ ବୋଧେ ଜନ୍ମ ହୋଇକରି 1973 ମସିହାରେ ବୋଧେ ପାସ୍ କରିଗଲେ, ସେ ଧାରଣା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସି ୱାନ୍ସ ଏଗେନ୍ ବିଗାନ୍ ହର୍ ଡିଭାଇନ୍ ଅନଫିନିଶ୍ଡ ୱାର୍କ। ଡିଭାଇନ୍ ଅନଫିନିଶ୍ଡ ୱାର୍କ, ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ଯାହାକି ଅଧା ଅଧୁରା ହେଇକରି ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ଆସିଲେ ଜନ୍ମ ନେଇକରି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟରେ ଯାହା ଥିଲା, ଦ ଆର୍ଥ ପ୍ଲାଜମ୍ କୁଇବର୍ଡ ୱିଥ୍ ଇଲୁମାଇନ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ। ହାୟର ମାଇଣ୍ଡର ଉପରକୁ ଯେଉଁ ଇଲୁମାଇନ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ଆର୍ଥ ପ୍ଲାଜମ୍ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଯାହା ଥିଲା ସେସବୁ କମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା, ଥରି ଉଠୁଥିଲା କେଉଁଠି ନା ଜ୍ୟୋତିମାନସରେ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜାଗରଣ ହେଉଛି କାହା ଭିତରେ ନା ଆମଙ୍ଗ ଦ ଟ୍ରାଇବ୍ସ। କାରଣ ସେ ତଳୁକୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରୁଛି ନା ଜାଗରଣ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ନେଇକରି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ନେଇଥିଲେ, କେମିତି କ'ଣ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କାମରେ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? akin to the eternity when she came। ଆପଣ କହିପାରିବେନି, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆପଣ ବସିକରି ଭାବୁଛନ୍ତି ମା ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ମଣିଷ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୋଧେ ମଣିଷ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ମଣିଷ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ପତିତ ମାନବକୁ ପତିତ ପୃଥିବୀକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ନେବା ପାଇଁ, ଅବହେଳିତ ସ୍କଳିତ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ କବଳିତ ହୋଇଥିବା ମଣିଷକୁ ପୁନର୍ବାର ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ, ଅମରତ୍ୱର ଛାପ ଦେବା ପାଇଁ, ଅମରତ୍ୱରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏ ହେଉଛି ମରଲୀଳା। ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ? ମାନବୀୟ ଲୀଳା। ସରି, ଭୁଲ କହିଲି, ମାନବୀୟ ଲୀଳା କହୁଛି, ଯାହାକୁ କି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିଛନ୍ତି। ଏ ୱାର୍ଲଡସ୍ ଡିଜାୟାର କମ୍ପେଲ୍ଡ ହର୍ ମୋର୍ଟାଲ ବାର୍ଥ। ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀର ଆବଶ୍ୟକତା ତାଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ତନୁ ଧରି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ନେଇ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ତେଣୁ ମା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ମା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆକିନ୍ ଟୁ ଦ ଇଟର୍ନିଟି ହ୍ୱେନ୍ ସି କେମ୍। ଆକିନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇକି ରହିଥିଲେ, ଏକଦମ ଯେମିତି କ୍ଷୀର ନିର ମିଶିକରି ରହିଥିଲେ, କାହାକୁ ନା ଶାଶ୍ୱତ ବଳୟ ସହିତ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା, ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏଠି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ଯେମିତି ଯାଉ କେଉଁଠିକି ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଟି ହୋଇଛି, ଆପଣ କେଉଁଠିକି ଯାଉଥିବେ, ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବେ, ଏକ୍ସକର୍ସନରେ ଯାଉଥିବେ, ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ଛୁଟିରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ନେଇକରି ବୁଲେଇ ଦେବା, କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି? ହୋଟେଲ ଯାଆନ୍ତି, ବୁକିଂ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାଇ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି, ବୁଲାବୁଲି କରିବେ, ଦେଖିବେ ଆରାମରେ ସବୁ ବୁଲିଲେ, ବର୍ଷ ସାରା ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ 2 ମାସ 1.5 ମାସ ଛୁଟି ହେଉଛି ତା ଦେହରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ସେଠି ଆନନ୍ଦରେ ବୁଲିଗଲେ, ସେଲ୍ଫି ନେଲେ, ବୁଲାବୁଲି କଲେ, ଖାଇଲେ, ସେ ଜାଗା ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଦେଖିଲେ, ସବୁ ଏମିତି ଆପଣ ନୁହେଁ, ଏମିତି ଆବହମାନ କାଳରୁ ଏଇଆ ସବୁ ଚାଲିଅଛି। ଏହା ସବୁ କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସବୁ, ଯେଉଁମାନେ ଚେତନା ପଶି ସାରିଲା ପରେ ମଣିଷ ଚେତନାକୁ ନେଇକି ସେ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମା ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ କେଉଁଠୁ ନା ଆକିନ୍ ଟୁ ଇଟର୍ନିଟି, ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ଯେଉଁ ସ୍ମଲ୍ ହାପିନେସ୍, ତା ଦେହରେ ସେ ଜମା ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇଲେ ନା। ନୋ ପାର୍ଟ ସି ଟୁକ୍, ତା ଦେହରେ କେବେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ମୋ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଏଠି ଗୁଆଦିଆ ବନ୍ଧୁ କରିକି ଆସିନି ଯେ ଏଠି ଆସିକରି ଘର ଦ୍ୱାର କରିକି ଆସିକରି ଏଠି ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ନୁହେଁ। ମା ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି। କାରଣ ସେମାନେ ସବୁ କରିଥାନ୍ତି, ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଥାନ୍ତି, ମଣିଷ ରୂପରେ ଥାନ୍ତି, ମଣିଷର ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, କଳେବର ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ନିଜର ସ୍ୱର୍ଗୀୟତାକୁ ଭୁଲି ନଥାନ୍ତି, ନିଜର ଦିବ୍ୟତ୍ୱକୁ ଭୁଲି ନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମା ଏଠି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏଠି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ନେଇକରି ଆସିଥିଲେ? ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେଜଣ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ହୁଏତ ବିବାହ କରିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ହେଉ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିବେ, ବିବାହ କରିଥିବେ ବା ଝିଅକୁ ବିବାହ କରେଇଥିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିଥିବେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି କ'ଣ କରିବେ ନା ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଆପଣ ଯୌତୁକ ଦେଇଥିବେ, କିଛି ଲୁଚେଇକରି ଦେଇଥିବେ। ଆଜିକାଲି ବଦଳିଗଲେଣି, ପିଲାମାନେ ତ ଚାକିରି କଲେଣି, ତାପରେ ସବୁ ଯାକ ତ ଆପଣଙ୍କର
मोबाइल सबूक अच्छी फोन पे अच्छी सबूक आपण हाथ में सबूक बर्तमान मोबाइल दुनिया आपंकर पृथ्वीटा आपंकर मोबाइल भितर। अच्छा किंतु गोटे समय कौन कहे ना माँ लुचेई लाचेक अनेक जिनस कारण माँ गोटे झील को जाऊँगी गोटे नुआ सराउंडिंग गोटे नुआ स्पीयर को गोटे नुआ जगह को जाऊँगी तेणु तार चलबार ये सब आवश्यकता अच्छी। तेणु बर्तमान कौन कहते जो जाऊँगी जो जाकर पहुँचुं श्रीअरविंद लिखुंट जो से गले कौन नहीं कौन से सांगरे उपरू जो तलू को आसिले इटर्निटीर स्पीयर शाश्वत बलू जो तलू को आसुँच से सांगरे कौन नहीं आसी श्रीअरविंद वर्णना कर बड़ा चमत्कार भाव में शुणु कारण ये पाठ कौटी आलोचना हुए ये पाठ प्रति सेमती किसी गभीरता कहार विशेषता भर कहीं प्रवेश करना तेणु या कई आप चेष्टा कले ना कौटी शुणिपारे ना कौटी आपको शुणी बुझीपारी बुझीहब तेणु टिके केवल कान में बाजि था से कौन आसो कौन ना अत्यधिकता भितर को गभीरता को न जाऊँगी कि जेहेतु आपण मैंने शुणापी प्रयास करुँच मुझे आपको शुणाऊँ से कौन है ना माँ आसिक पहुँचले कौटू ना ऊपर तलू आसिले कौटू उपरटा माने शाश्वतर बलय को आसिले कौटू आसिले ये गोटे स्पीयर ऑफ मोर्टालिटी ये जो पृथ्वीटा ये हूँ क्षुद्र संकीर्णता आ क्षुद्रता जंत्रणा जर्जरित यही भाया असहाय पृथ्वी भीतर को से आसिक पहुँचुंट तेणु यार उद्देश्य हूँ कौन ना ये पृथ्वी को ऊपर को उत्तोलित करेंगे पतित स्थलित अवहेलित पृथ्वी ताको ऊपर को उठेबे बदलैबे मनुष्य को देवता करेंगे जीवन को दिव्य जीवन में परिणत करेंगे रूपांतर करेंगे से कौन करें अति मानस स्रोत में आपको उठेक नापी इभल्यूशन से नापी आसिक पहुँचुं तो सांगे किसी तो नहीं आसी ना हाँ नहीं आसते कौन नहीं आसी जहाँ नहीं आसी जदि शुणे आपड़ कहे मोर जमा जोग करने दरकार ना कि समय पूर्व आप अंतत विराट एक स्टेज रे वर्षा विधौत माने माने जहाँ कहते पूर्वाह्नर स्टेज रे आपण मैंने बसी जोग विषय आम विस्तीर्ण किसी आलोचना करी आपण मैंने समस्त प्राय भितर थे कि बर्तमान जिनस आम देखा दरकार आम जोग करुचु कहीं जोगटा करुचु कहीं ना दुईटा जिनस जोग करुँच काली आपंकर सावित्री व्रत काली सावित्री व्रत आप दुईटा जिनस जोग करुँच जोग कौन कर प्रथम जानते आत्मा जाइए परमात्मा मिसिब आत्मा हूँ किए से ना अनंत गोटे हूँ परम ये हूँ भगवान अंश स्पार्क ऑफ द एब्सोल्यूट एठी अच्छी परमात्मा होती से जो जहाँ भर एम सब आसी परम आत्मा ये हूँ आत्मा तेणु साधना करुँच कौन ना जोठू से विच्युत होकर आसी पुनर्बार से कौन करेंगे ना मिशीजे युक्त हो संयुक्त जोग मैंने युक्त जोगयुक्त युक्त हो तेणु यही जो अनंत कोटि आत्मा जो बुलूंट से जाकर कौन करेंगे ना साधना करुँच तपस्या करुँच विभिन्न मार्ग आपणाऊँ तार उद्देश्य हूँ कौन से मिसबे से साधना करुँच सेकेंड उद्देश्य कौन साधनार जोगर सेकेंड उद्देश्य कौन ना उद्देश्य हूँ कौन ना जो थे कौन हम ना मृत्यु आसबनी रोग आसबनी जंत्रणा आसबनी व्याधि आसबनी क्लांति आसबनी जो डिप्रेशन आसबनी ये सब जिनस आसबना जहाँ को कहते जहाँ को श्रीअरविंदर जब पचरा श्रीअरविंद जोगर उद्देश्य कौन मुझे जानी आपण मैंने केमी बुझीचन कौन कौन कहे कि समस्त टपिक समस्त डिस्कसनटा समस्त क्वेश्चन आंसरटा अलग अलग हम किंतु माँ श्रीअरविंद कहते उद्देश्य हूँ या ना कौन गोटे एम्पायर ऑफ द सोल आत्मार राज्यटा कौन हम ना प्रतिष्ठित हम ये मरुभूमि उपर से श्रीअरविंद साधना करुले माँ को उतारी आनी विभिन्न प्रकार टपिक था भर को एत गभीरता भर को मुझे नापी चाहूना गोटे समय आसिक पहुँच चेतना बहु परिमाण में बढ़ीगला हे तो आपण मैंने डिमांड करेंगे या कौन ना एवं जमी डिमांड कर आज आसंता काली सावित्री व्रत अच्छे मुझे सावित्री कहवा आरंभ करूँ ठीक से जमी डिमांड कर गोटे समय आसिक पहुँच से चेतना जो अभिवृद्धि हो कहे आमको से जिनस दरकार से जिनस दरकार से आपको तो कहवा कि गोटे जिन कह श्रीअरविंद जोग जब कहुए कौन करुँच ना ये जो पृथ्वी भितर गोटे एम्पायर ऑफ द सोल आत्मार साम्राज्य प्रतिष्ठा करने को आसी जो से कौन कर ना माँ को डिसेंड करके आनी दुईटी रूप से आसुँच आप देखुं दैत्य अवतार तेणु बर्तमान कहते कौन ना जो जोगर दुईटा कथा कहते जोग आम करुचु समस्ते जी करुँच तार दुईटा उद्देश्य अच्छे अवश्य आपण जोग से अलग कि समय पूर्व जोग आलोचना करके कि मुख्यतः दुईटा जिनस अच्छी प्रथम जिनस हूँ कौन आत्मा जा परमात्मा सहित मिशीज सेकेंड जिनस हूँ कौन ना रोग शोक जंत्रणा व्याधि ये सब क्लष्ट क्लांति ये सब आसब ना आत्मार संस्पर्शन हम साम्राज्य ये प्रतिष्ठा हम यही दुईटा जिनस से कौन हो साधना कौन आम करूँ मन करूँ श्रीअरविंद आसी सारापर आप कहे पूर्णयोगटा आरंभ है ताने अंतत 2014 मसीहा पर माँ आसी सारापर अलमोस्ट आप 2010 श्रीअरविंद आसे 2000 से धीरे 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 डेभलप कला ताने जो श्रीअरविंद पंडिचेरी आसवा पूर्व कौन किसी जोग किसी नाला होता कि नाला कहीं समस्ते करुले
ସମସ୍ତେ କରୁଥିଲେ, କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଅନେକ ଯୋଗ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯୋଗର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଯୋଗ ପୁରାଣ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆପଣ ଯାଇକରି ପଚାରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଗ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା, ଯାହା ହେବା ପାଇଁ ଆସୁଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ହେଲା? ସେଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ପୃଥିବୀ ତ କବଳିତ ହେଇଛି ମୃତ୍ୟୁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବ୍ୟାଧି ଆରି ଭିତରେ କବଳିତ ହେଇଛି। ଆତ୍ମା ଏମାନେ ସବୁ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାରେ ମିଶିବ, ଏଇ ଜିନିଷ ନା ନୁହଁ। ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ବି ସେଇଆ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାକୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ୟ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି ଯେ ତାହା ନୁହେଁ। କେହି ଲୋକ କିଛି ପାଇଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୃଥିବୀକୁ ୟାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ବା ସମସ୍ତ ଜଗତ ବଦଳାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କଲା ନାହିଁ, ବଦଳାଇବାର ଆସ୍ପୃହା ନଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଦୈତ୍ୟ ଅବତାରଙ୍କର ଆଗମନ ହେଉଛି, ଆଉ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ଠୁ ଆଓ, ତାଙ୍କର ଜାଗରଣ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଜାଗରଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ମା କ'ଣ କରିକି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲେ। ସେଇ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ, ଆପଣମାନେ ମାନେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକରି ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀବାସୀ ଯଦି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ ଯୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାନ୍ତା। ଆପଣ କହିବେ ଏମିତିକା କେମିତିକା କଥା ନା, ମୁଁ ତ କହୁଛି, ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଯାହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ତାହା କହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ମା ଯାହା ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥାନ୍ତେ, ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ କହୁଛି ୱିଥ୍ ଡ୍ୟୁ ଆପୋଲୋଜି, ଆପଣମାନେ କେହି ଯଦି ଚାହିଁବେ ମୋତେ ବି ଓଲଟା ବି ବୁଝିପାରନ୍ତି, ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅନ୍ତତଃ ସେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ଯୋଗରେ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ୱେରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଯେମିତି ହେଉଛି ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା, ଅଟୋମେଟିକାଲି ମିଳିଯାଆନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, ଆଜି ବି ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଆପଣ କେବେ ଆମକୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ବସିବେ କହିବେ ଆମେ ବି ସବୁ ବୁଲୁଛୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ପଢ଼ୁଛୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରୁଫ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ। ମୁଁ କିଛି କହୁନି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ କେଇ ଲାଇନ୍ କହୁଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମା ଯେତେବେଳେ ଆଣିଥିଲେ, ସେ ଆସିଥିଲେ ମାନେ ଧରାବତରଣ କରିଥିଲେ, ଭୂମାବତରଣ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ କିଛି ନଥିଲା, ଅନେକ ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲେ, ସେଥିରୁ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲେ, ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଡିଲାଇଟ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ହସିଦେବେ, ଆଉ କିଛି ମିଳୁନଥିଲା, ଆନନ୍ଦ। ଡିଲାଇଟ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଅଛି, ଡିଲାଇଟ୍ ହେଉଛି ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ। ତେଣୁ ଇଏ ଡିଲାଇଟ୍ ଆଣିଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ କିଛି ତାଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଆସୁନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବେ, ଯାଇକରି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଯିବେ, ଯାଇକରି ବୁଲିବାଲିକରି ଫେରିଆସିବେ। ଯେତେବେଳେ ବୁଲିବାଲିକରି ଫେରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାରିପଟେ ଘେରି ରହିଥିବା ଲୋକମାନେ କହିବେ କ'ଣ ଆଣିଛୁ କହ। ଆପଣ ଆଣିକରି ଯାହା ଆଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ମ୍ୟାଟେରିଆଲି ଆଣିଥିବେ ସେ କଥା ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ସେଟା ହେଉଛି ତ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆଣିଥିବେ କ'ଣ ନା ବ୍ଲେସିଂସ୍ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲେସିଂସ୍ଟା ତାକୁ ବାହାର କରିକି ଦେବେ, କହିବେ ମାଆଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂସ୍, ମୁହଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲେଇ ଦେବେ, ମାଆଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ମୁଁ ସେ ବ୍ଲେସିଂ ନେଇକରି କ'ଣ କରିବି। ତାପରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଆପଣ ସବୁ କହିବେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଟଫି ଆଣିଛି। କ'ଣ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ଟଫି, ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଇଥିବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନେ ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ଜିନିଷ କ'ଣ ଉଠେଇକି ଆଣିଥିବୁ, ଟଫିଟା ନେଇକରି ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ତାପରେ ଲୁଗା ଦେବେ, ଇଏ ଦେବେ, ସିମ୍ବଲ ଶାଢ଼ୀ ଦେବେ, ନହେଲେ ସିମ୍ବଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଲୁଗାପଟା କାହାକୁ ଆଣିକରି କ'ଣ ଦେଇଦେବେ। ସେ କହିବେ ଏକୁ କ'ଣ ଆଣିକି ଦେଉଛୁ, ଆମକୁ ତ ଆଣିକି ଦେଲୁ ନା, କାଞ୍ଜିବରମ ଆଣିକି ଦେଲୁନି କି କ'ଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦେଉଛୁ। କାରଣ ଲୋକ ଏସବୁ ଜିନିଷର କିଛି ଅର୍ଥ ଧାର ଧରନ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ମା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ ନେଇକରି ଆସିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣ ଥିବେ ସିଏ ମୋତେ ମୁହଁ ବୁଲେଇବେ, କ'ଣ ମାଆଙ୍କର ଆଉ କିଛି କାମ ନଥିଲା, ଗୋଟେ ଡିଲାଇଟ୍ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ତା ସତ୍ୟଟା କ'ଣ ଆଗେ ଟିକେ ବୁଝ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କାହିଁକି ୟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି, ତା ସତ୍ୟଟା, ତା ତତ୍ତ୍ୱଟା ବୁଝିବା ନା କ'ଣ ତା ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବା ନା। ମା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଡିଲାଇଟ୍ ବୋଲି, ଆନନ୍ଦ ବୋଲିକରି ଜିନିଷ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆନନ୍ଦର ଅର୍ଥ କିଛି ବୁଝିନୁ। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଆନନ୍ଦର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତର ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଭିତରକୁ ହୁଏତ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି। କେମିତି କ'ଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗ୍ଲାଡନେସ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ଚିୟରଫୁଲନେସ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ଜୟ ଯାଇଛନ୍ତି, ବ୍ଲିସ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ଡିଲାଇଟ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏପିଫାନି ଯାଇଛନ୍ତି, ରାପଚର ଯାଇଛନ୍ତି, ବାଇଟିଚୁଡ୍ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର, ଆନନ୍ଦର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଅଛି। ଆମେ ଯାହାକୁ ଆନନ୍ଦ ବୋଲିକରି କହୁଛୁ, ଯାହାକୁ ଆନନ୍ଦ ବୋଲିକରି ଆମେ ଧରି ନେଇଛୁ, ସିଏ ହେଉଛି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ତର, ଯେଉଁଟାକି ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାଇଟାଲ୍ ପ୍ଲେଜର। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦେଖିବେ, ଆନନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଖୁସି ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣ ଯିବେ, ଝଗଡ଼ା ଫଗଡ଼ା କରିକି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଶାଢ଼ୀ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ବୁଲିକରି ମୁଁ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ମାନେ ବାଟ ପାଉନୁ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ, ଲୋକ ଫଳ କିଣିବାର ବ୍ୟସ୍ତ, ଲୁଗାପଟା ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସୁନା ଦୋକାନରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସବୁ ଯାକ ହେଇ ସରିଗଲା। ସବୁ ନେଇ ଆସିବେ, କାଲି ଟିକେ ଯାଇକରି କ'ଣ ଟିକେ ପୂଜାପୂଜି କରିଦେବେ, ପୂଜାପୂଜି କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ପିନ୍ଧିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସହଜ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ବର୍ଷା ହେଉଛି, କାଦୁଅ ମାଦୁଅ ହେଇଯିବ, ସିଆଡ଼ୁ ଆଣି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ, ସରିଗଲା, ଆନନ୍ଦ ସରିଗଲା।
ତାକୁ ଯଦି ପଚାରିବେ କେବେ ଏଇଥିପାଇଁ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲୁ, ୟାରିପାଇଁ ରହୁଥିଲୁ, ବର୍ଷକ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲୁ, ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲୁ, ଶାଢ଼ୀଟା ଏତେ 10,000 ଟଙ୍କାର ଶାଢ଼ୀଟା ଆଣିଲୁ, କାଦୁଅ ଟିକେ ଲାଗିଗଲା, ଧୂଳି ଟିକେ ଲାଗିଲା, ତାକୁ ନେଇକରି ବାଥରୁମ୍ରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲୁ, ସିଏ କ'ଣ ହେବ ନା ସଫାସଫି କରିବ, ତାକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ସଫାସଫି ହେବ, ତାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ସରିଗଲା। କାରଣ ଆମେ ଯାହାକୁ ଆନନ୍ଦ ବୋଲି ତାକୁ ସିଏ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ଏଇଆ। ଯଦି 10,000 ଟଙ୍କା ଶାଢ଼ୀ ସିଏ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପିନ୍ଧା ହେବନି, ପିନ୍ଧା ହେବ ନା କ'ଣ, ତାକୁ ନେଇକରି ଗଡ଼ରେଜରେ ରଖିବେ, ଏଇଆ ହେବ। ତାକୁ ଗଡ଼ରେଜରେ ନେଇକି ତାକୁ ରଖିବେ, ତାକୁ ଆଉ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଭାବୁଛୁ ଏଇଟା ମିଳିଗଲେ ଆନନ୍ଦ, ଏଇଟା ନ ମିଳିଲା ମାନେ ଝଡ଼ ଆସିଯିବ, କାଳବୈଶାଖୀ ଆସିଯିବ, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଜହ୍ନ ରାତିରେ ଝଡ଼ ହେଇଯିବ, ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଦରକାର ସେଇ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ତାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆନନ୍ଦ ନେଇକରି ମା' ଆସିନଥିଲେ। ମା' କ'ଣ ନେଇକରି ଆସିଥିଲେ ନା ଡିଲାଇଟ୍। ଡିଲାଇଟ୍ର କାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କାମ୍, ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଥିବ, କେବେ ହୋ ହାଲ୍ଲା ଭିତରେ ରହୁନଥିବ, କାମ୍ ଡିଲାଇଟ୍। ଆଚ୍ଛା ସେ କେହି ଆପଣ ତ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ପଳେଇବେ, କହିବେ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବି, ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବି, ସୁନା ପିନ୍ଧିବି, ୟାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ମୋତେ ଗୋଟେ ଡିଲାଇଟ୍ ଦେଖୁଛ, ପୁଣି ଡିଲାଇଟ୍ ହେଉଛି କ'ଣ କାମ୍। ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ଫାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ନଚାନଚି କରିବି, ଡିଆଁ ଡେଇଁ କରିବି, ମୋର ସେଇଟା ଦରକାର। ତମେ ମୋତେ କହୁଛ କାମ୍ ଡିଲାଇଟ୍, ତାକୁ ନେଇକି ସେ ଆନନ୍ଦଟାକୁ ନେଇକରି ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ନେଇକରି ବରା କିଣି ଖାଇବି ନା, ତାକୁ ନେଇକି ଦେଲେ ମୋତେ କିଏ ସୁନା ହୀରା ଦେବ, ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତା'ର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଜାଣିବେ, ତା'ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଜାଣିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତା ପଛରେ ସେ ଡିଲାଇଟ୍ର କାମ କ'ଣ। ଡିଲାଇଟ୍ର ଦୁଇଟା କାମ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି କ'ଣ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କେହି ନ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ମୋର ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ବୁଝିବେ, କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବୁଝିବେ ଯେ ମୋତେ ହେବାର ଅଛି, ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ତାହା କହିହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଜୀବନରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାହେଉଥିଲା ଯେ ଆମେ ଦୌଡ଼ିକିରି ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିକିରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବର୍ଷ ସାରା ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ଆମେ କେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗ୍ୟାଦରିଂ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏଇ ଟିଭି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କାଲି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିକରି ଆସିଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁ ମହାସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଅଛି, ତାକୁ କେତେ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଖିବେ ତା'ର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁଯାକ ଅଛି। ହୁଏତ ଆପଣ ବି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ବି ତାକୁ ଜାଣୁଛୁ, ବୁଝୁଛୁ, ସବୁଯାକ ସରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛୁ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ କିଛି ଲୋକ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆକୁ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ, ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଅନ୍ତତଃ ଖୋଜିବେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ଅଛି, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଅଛି, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ଯାହାକୁ ଅନ୍ତତଃ କେଇ ଜଣ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହିଁବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ହୁଏତ ବାହାରକୁ ଆସିବେ ନା, କିନ୍ତୁ ଖୋଜିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ମା' କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ମା' ଯେଉଁ ନେଇକରି ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ଡିଲାଇଟ୍, ତା'ର ଧର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କାମ୍ ଡିଲାଇଟ୍। ତା'ର ଦୁଇଟା କାମ ଥିଲା। କେଉଁ ଦୁଇଟା କାମ ନା ଯାହାକୁ ମୁଁ କହିଲି। ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି, ତା'ର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି କ'ଣ, ଦ କି ଟୁ କ'ଣ କହିଲେ, ଦ କାମ୍ ଡିଲାଇଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱେଡ୍ସ ୱାନ୍ ସୋଲ୍ ଟୁ ଦ ଅଲ୍। ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କହିଛି ଏ ଯୋଗର ଆମେ ଯେଉଁ ଯୋଗ କରୁଛୁ ତା'ର କାମ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଆତ୍ମାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ମିଳେଇଦେବ ପରମାନେଣ୍ଟଲି, କାରଣ ସେଇଠୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇକି ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ଯାଇକରି ମିଳିଯିବେ, ଏଇଆ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା। ହଁ, ଇଏ ଯେଉଁ କାମ୍ ଡିଲାଇଟ୍ ମା' ନେଇକରି ଆସିଥିଲେ ତା'ର ପ୍ରଥମ କାମ କହୁଛି ୱେଡ୍ ମାନେ ହେଉଛି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଅନୁବନ୍ଧିତ କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ମାନେ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଯେମିତି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଯେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି 7 ଜନ୍ମକୁ ଆମେ କେହି କାହାର ହାତ ଧରିବା ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ମିଳିକରି ଚଳିବା, ଯାହା ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ସାମ୍ନା କରିବା, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନେଇକରି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିକରି, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି 10 ଦିଗପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିକରି ନିଆଁ ଚାରିପଟରେ ବୁଲିକରି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଅନୁବନ୍ଧିତ ହେବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ କାମ୍ ଡିଲାଇଟ୍ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କାମ୍, ସିଏ ତା'ର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା କ'ଣ, ୱେଡ୍ସ ମାନେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଅନୁବନ୍ଧିତ ହେଉଥିବ, ଜମା ଛାଡ଼ିବାରେ ଆଉ ଭାଙ୍ଗିବାରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ବନ୍ଧନରେ ଯେମିତି ବାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆୟୋନିକ୍ ବଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ୱାନ୍ ସୋଲ୍ ଟୁ ଦ ଅଲ୍, ପରମାତ୍ମାକୁ ସହିତ ଆତ୍ମାକୁ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଅନୁବନ୍ଧିତ କରିଥାନ୍ତା। ଯୁଗ ଧରି ଜନ୍ମ ଧରିକି ଏହା କେବେ କଟି ନଥାନ୍ତା, ଛିଣ୍ଡି ନଥାନ୍ତା, କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ହୋଇକରି ରହିଥାନ୍ତା। এইভাবে হচ্ছে তার প্রথম কাম, যেপাই কি সাধু সন্থ মানে আবহমান কালর যুগ ধরি সাধনা করছেন পরমাত্মা সহিত ভগবান সহিত মিলবে, যা কৌন কোণ না ইউনিয়ন উইথ দ সোল বলি কৌন। কিন্তু কোটি কিয়ে যাই মিলুচ্ছেন মু সাড়ে কৌনি। ইয়ে হচ্ছে প্রথম কাম, অটোমেটিকালি হয়ে যাই যদি তাকে খালি আকসেপ্ট করে দিয়ে। সেকেন্ড কাম কোণ হচ্ছে না কি টু দ ফ্লেমিং ডোর্স অফ এক্সটাসি। মু আপনার কইছি যোগ কাহিঁকি করছেন না আনন্দরে রহবু, শান্তিরে রহবু, মরিবু না, যন্ত্রণা আসব না, বার্ধক্য আসবনি, রোগ আসব না। সেইপাই আমি কোণ করুছু না আমি কোণ করছি এটি বসে সাধনা করুছু। কলে এতে জিনিস জমা করা দরকার নথিলা। সেইটা চিন্তা করন্তু বুদ্ধদেব যেতবে দেখিলে কোণ, যেতবে রথারূঢ় হয়ে যাচ্ছেন তিনটা লোক দেখিলে। প্রথম লোকটা হয়েছে কোণ না গোটে হচ্ছে বৃদ্ধ লোকটাই। সে পচারুছেন ইয়ে কিয়ে সে, তাঁর যে রথ গাড়ি চলাউলা সে কৌছে ইয়ে হচ্ছে বৃদ্ধ। বৃদ্ধ মানে না ইয়ে হচ্ছে বুড়া হয়ে গলা, বয়স হয়ে গলা, বুড়া হয়ে গলা। কলা মু কোণ দিনে বুড়া হেবি না, হ্যাঁ যার যে অছি বার্থ গ্রোথ সচুরেসন ডিকে ডেথ, তেমন ন্যাচুরালি আপনার বৃদ্ধ হবে। কলে হଉ চালে আগুক গলে। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ରୋଗୀ। କହିଲେ ରୋଗୀ କ'ଣ ନା ଦେହରେ ଥିଲେ
ରୋଗ ଆସିବ ନା ମୋ ଦେହକୁ ବି ରୋଗ ଆସିବ ନା ରୋଗ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ସୁନ୍ଦର ଶରୀରଟା କିନ୍ତୁ ରୋଗ ଆସିବା ନିଶ୍ଚିତ କହିଲେ ହଉ ଚାଲ ତୃତୀୟରେ ଯାଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେଇ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ କିଏ ସେ ନା ମୃତକ ନା ମୋତେ ବି ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଯିଏ ଜନ୍ମ ସହି ଜାତ ସେ ହିଁ ଧ୍ରୁବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଚାଲିବା ଚାଲିଲେ ଏବଂ ରାତିରେ କ'ଣ କଲେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସୁଗମଳମତୀ ପିଲାକୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟବାସୀକୁ ସବୁଯାକ ଉପଭୋଗକୁ ଉପଯୋଗକୁ ସବୁଯାକ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ସେ କ'ଣ କଲେ ଚାଲିଗଲେ ତଟ ନିରଞ୍ଜନା କୂଳରେ ବସିକରି ସାଧନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଆ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଶହ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ଆଜି କ'ଣ ସେ ରୋଗ ନାହିଁ ସେଇ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ନାହିଁ ସେଇ ଜରା ନାହିଁ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ସବୁ ଅଛି ତାହେଲେ ଛାଡ଼ିକରି ଯାଇକରି ପାଇଲେ କ'ଣ ସିଏ କରିଦେଇ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ପୃଥିବୀରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆସ୍ପୃହା ନଥିଲା ମଣିଷ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଧୋକେ ଖାଇ ଧୋକେ ପିଇ ଦଣ୍ଡେ ଯିବାର ଅଭ୍ୟାସରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ମଣିଷ ସିଏ କାହିଁକି ଆଶା କରିବ ଯେ ଅମରତ୍ୱର ପରିକଳ୍ପନା କରିବ ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେକେଣ୍ଡଟା ଯେଉଁଟା ଥିଲା କହିଲେ ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଏତେ ପାଇଁ ସିଏ ତ ତଟ ନିରଞ୍ଜନାକୁ ଗଲେ ସାଧନା କରେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍ କରିଗଲା ସବୁଯାକ ହେଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଭଳିଆ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି ସବୁଯାକ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପାଇଥାନ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା କି ଟୁ ଦ ଫ୍ଲେମିଂ ଡୋର୍ସ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟାସି ଆନନ୍ଦର ଯେଉଁ ଡିଲାଇଟ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର କହୁଥିଲି ତା ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ସ୍ତର ଅଛି ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଏକ୍ସଟାସି ଅତି ଉଲ୍ଲାସ ଭାବ ସେକୁ ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ରୋଗ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏ ଯେଉଁ ସ୍ପନ୍ଦନ ଏ ଯେଉଁ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଇଏ ଯେଉଁ କ୍ଳାନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଏସବୁ କିଛି ଆସିବ ନାହିଁ କାରଣ ସେ ସ୍ପିୟରକୁ ଯେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥାନ୍ତି ସେଠିକି ଯେମିତି ଅନ୍ଧକାର ଯାଇପାରେ ନାହିଁ ସେମିତି ଏକ୍ସଟାସିର ସ୍ପିୟରରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ରୋଗ ଶୋକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କି ତାର ଚାବି ହେଉଛି କିଏ ସେ ନା ହେଉଛି କିଏ ସେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ଡିଲାଇଟ୍ ତାହେଲେ ଦୁଇଟା କାମ ହେଇଥାନ୍ତା ପ୍ରଥମେ ହେଇଥାନ୍ତା କ'ଣ ନା ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ମିଳିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେଉଁ ଫ୍ଲେମିଂ ଡୋର୍ସ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟାସି ଘର ଭିତରେ ଅଛି ଶିଖାୟିତ ହୋଇକରି ଆନନ୍ଦରେ ଭରିକି ରହିଛି ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ ରୋଗ ଶୋକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଇଥାନ୍ତେ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଭଲ ନା ଖରାପ କ'ଣ ସେଠି ସିନା ଆପଣ ଶହ ଶହ ଲୋକ ମୋ ଆଗରେ ବସିଥିଲେ ଆପଣ ହସୁଥିଲେ ଖସୁଥିଲେ ଏ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିକିରି ବର୍ଷାକୁ ଖାତିରି ନ କରିକିରି ବସିଥିଲେ ପଛପଟ ଓଦା ବି ହେଇଯାଉଥିଲା ପାଣି ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା ଉପରୁ ମଧ୍ୟ ଟପ୍ ଟପ୍ ପାଣି ହୁଏତ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସିଲିଂ ସତ୍ତ୍ୱେ କାରଣ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତା ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିଲେ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇକରି ଭାବୁଥିଲେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଦୁଇ ପଦ ଯାଇକରି ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଜାଣିକରି ଗଲେ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାକୁ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ସିନା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଅନ୍ତତଃ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ତତଃ ଆଜି ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲି ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଗତ ବର୍ଷ ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଏଇ ଦିନରେ ମେ ମାସର ଶେଷ ରବିବାର ଆଣ୍ଠିଏ ବହଳର ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ଚାରିଆଡ଼ୁ ବର୍ଷା ପ୍ଲାବିତ ହୋଇଗଲା ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତା ଦେହରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବସିକରି ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହୋଇକରି ଶୁଣୁଥିଲେ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଆମେ କେତେ ବାଟ ଗଲୁଣି ସେଇଟା ହେଉଛି କେବଳ କଳ୍ପନା କରିବା କଥା ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଭାବିବାର କଥା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସେମାନେ ସିନା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ତ ଆପଣ କହିବେ ହଁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ପାଠଚକ୍ର କହୁଛୁ ବୁଲୁଛୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ କିଛି କହୁନି ଆପଣଙ୍କ କଥା କହୁନି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଏ ଜିନିଷଟା ଆଣିଥିଲେ ତାର ଦୁଇଟା କାମ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ ନା ହଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୃଥିବୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିଲା ଏବେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନାହିଁ ଆପଣ ଯଦି କୁହାଯିବ ମୁଁ ଏହା ଯିବି ମା ଜଣକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୋତେ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ଦିଆଯିବ ନା ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ଦିଆହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତୋତେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି ନା ମୁଁ ଜମା ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ଦରକାର ନାହିଁ କାହିଁକି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫଳ ବିକ୍ରି ହେଉଛି କେତେ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଫଳ କିଲୋ ଯେଉଁଟା 50 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଆଜି 100 ଟଙ୍କା ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫଳ ହେଉଛି ପୂଜାପୂଜି ହେବ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମିଠା ମିଳୁଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା ପିଇବା ମିଳୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକରି ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ମୋର କ'ଣ ଦରକାର ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ତୁ ଯେଉଁଠୁ ଆସି ତୁ ଫେରିଯା କାରଣ ପୃଥିବୀରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନି ବୁଦ୍ଧଦେବ ମଧ୍ୟ ସେଇଦିନ ଆନନ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଥିଲେ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବି ଦେଇପାରନ୍ତି ମୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଣ କିନ୍ତୁ ନବ କିଏ ସେ ଅନ୍ଧ ଦେଶେ ଗଲି ଦର୍ପଣ ବିକି ନେବା ପାଇଁ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ମା ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ ସେଠି ସେ ମୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କଲୁ ଆସିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ସେଇ ଅମରତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସେଇ ଅତି ମାନବତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେବ କିଏ ସେ ଲୋକ ତ ଆରାମରେ ଅଛନ୍ତି ଭାଷଣ ଦେଲେ ଶୁଣିଲେ ଚାଲିଗଲେ ଗଲା ପରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେଉଁ କଥାକୁ ସେଇ କଥା ଆପଣ ଯେ ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ଶାଢ଼ୀ ପାଇଁ ଶଙ୍ଖା ପାଇଁ ଚୁଡ଼ି ପାଇଁ ହୁଏତ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଅଜ୍ଞ ଅଛି ସେମାନେ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆସିକରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଝଗଡ଼ା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲରେ କରୁଛୁ ମା ହେଇକରି କରୁଛୁ ନହେଲେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆର୍ଟ୍ସ ଗେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ନିଡ୍ସ ଦ ସ୍ୟାପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲେଜର୍ ଆଣ୍ଡ ଟିୟର୍ସ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତି ଆର୍ଟ୍ସ ଗେନ୍ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ସିଏ ଖୁସି ଅଛି କ'ଣ ଟିକିଏ ହସିବ ଟିକିଏ କାନ୍ଦିବ ଜମା ପରମାନେଣ୍ଟଲି କୌଣସି ଜିନିଷ ଭିତରକୁ ଯିବନି ସ୍ୟାପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲେଜର୍ ଆଣ୍ଡ ଟିୟର୍ସ ସେଇ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜ ଟିକେ ଅଛି ପ୍ଲେଜର୍ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଟିୟର୍ ହେଉଛି ମାନେ
पल पल ये टिके गोटाए पल हसब गोटाए पल कांद तेणु ता भर से खुशी अच्छी से कहीं ग्रहण कर परमानेंटली आत्मा परमात्मा संगे मिल जो मृत्यु जंत्रणा आसो एटा कौन मिल कौन के मिल मुझे जन प्रश्न पचारि काली से सीरियल आपको देखिए पचारि पचारुचे से क्वेश्चन पचारुची तुम झगड़ा करुच कहीं सत्यवान तो सत्यवान ना सत्यवान मान आम स्वामी कहीं आम पाखे रोना पैसा पठे दौरान आम किणिकी रोचु अरे तू चिंता कर सत्यवान सावित्री आप तो आध्यात्मिक श्री अरविंद सावित्री कथा छाड़ू जो पुराणा सावित्री कहते सत्यवान मरबे बोलिक जानी ना सावित्री जानते प्रति प्रति गोड़े गोड़े पदे पदे कौन कर जगिक बसी से कुआड़े जी कौन करेंगे कुआड़े हूँ जगी जगी बस साधना करमर किसी नहीं आम झगड़ा करूँ से साधना करूँ आम झगड़ा करूँ सी किसी मागुना जंगल आउट कौन जंगल को बुलावाई जाऊँच काठ काटियाँ जाऊँच आम कौन करूँ सुना रूपा आमको किणिक ना आम झगड़ा करवा आरंभ करूँ तेणु झगड़ा तो कले दी जनकर भूल तेणु आपन को चिंता कर देखना सी बरंग आपको पैसा देले जिनस किणापी आपड़ से जिनस किणिक बरंग ताकू कौन कर सत्यवान जीवा दीर्घायु केमी हे से कथा चिंता करेंगे अरे मु तो स्वल्पायु मृत्यु कथा जानी मैंने मृत्युर संज्ञा जानी बंची पारूना कि मरवाई इच्छा करूना मुझे सत्यवान को बंचेबी कल्पना कर देखूँ तेणु कौन कहले सैप ऑफ प्लेजर एंड टीयर्स मुझे अनेक लोगों को प्रश्न पचारे आप कहीं झगड़ा करुँच ठीक अच्छे अन्य मैंने जानी ना से झगड़ा करूँ आपड़ तो जानिले कहीं झगड़ा करुँच से कहती केमी कौन जानू कंची कंची माने जो चाबीटा आम चाबीर जो पेंथाटा मोर शाढ़ी अवश्य आजिकल तो आप शाढ़ी पिंधुना शाढ़ी बंधा ना बाहर चलीगले केमी कौन जानवी आहरी से बुझाती कौन ना घर पाखे घर भितर पाखापाखि दुईटा गरा माने ये सुरई दुईटा पाखापाखि रही से नाचुराली तो बाड़ा बाड़ी जन जन हम ये शब्द ना केमी कौन हम तेणु एत आगमन कालू जी अज्ञ थे से भी जमी जानी आम से जानी आम किसी नुआ जिन जानू आप कल्पना करनी कितु गोटे कहार अलग स्टाइल हो निश्चित भाव में हो श्री अरविंद कहते आर्ट्स ग्रेन हापी दैट नीड्स तार आवश्यकता पलटि जाए सैप ऑफ प्लेजर एंड टीयर्स सी जो खुशी बास आज करुचे नुहे आबहमान काल तो सही टिके हसबी टिके कांदी आ भर से खुशी रही तेणु ताकू जो माँ नहीं आसिले जो काम डिलाइट से कौन कला रिजेक्ट करदेला कहला मुझे दरकार ना रिजेक्टेड द अनडाइंग रैप्चर्स बोन ये जो बर ये जो जो गिफ्ट दिखाई बोनटा दिखाई सी हूँ रैप्चर्स बोन आनंदर गोटे स्तर हूँ रैप्चर सी जो सेटा कौन कला ना रिजेक्ट सी हूँ अंडाइंग तार मृत्यु हुए ना अंडाइंग रैप्चर्स बोन रिजेक्ट करदेला तू जा तो बाट जा कहीं बसिक बोर करुचु क्या दिखाई किए आनी मुझे पचारि माँ किए से आप सागे सागे बसिक विराट विराट भाषण दवा आरंभ करेंगे विराट विराट भाषण दवा आरंभ करेंगे किए से ना माँ ये पढ़ी बैंकर थे ये थे सेठू जा पहुँचे एमती घाघरा लंबी जाऊला कौन कौन सब मत बसिक शुणेबे ठीक अच्छे सब जाक भूल नहीं किसी भूल नहीं सब ठीक किसी भूल नहीं सब ठीक बैंकर झील प्यारिस घर एक माने चर्चित परिवेश एक उज्जल्य भितर से बढ़ी सब ठीक अच्छे साम्राज्ञी जी कि हूँ सकल माने सृष्टिर मालिकाणी सी कौन आउ तले बसई था कि मुझे अनेक समय आलोचना कर माने कौन अच्छे फर्मर इनकार्नेशन्स मदर एंड श्री अरविंद पूर्व सब कौन थे अनेक जगह आलोचना कर छाड़ू तेणु बर्तमान कौन कहते ये जो माँ कि टीएसए श्री अरविंद गोटे फ्रेज रे बुझाऊँ डटर ऑफ इन्फिनिटी डटर ऑफ इन्फिनिटी ताकू जो काम डिलाइट को आमको कहीं दि जाऊनी सी कहीं नहीं आसी सी कहीं आसी से साधारण सी महिला नुहति कि आम मान टे उच्चर थी कौटी कौन सोशल वर्क कर महिषी महिला नुहति सी किए से ना सी होती डटर ऑफ इन्फिनिटी कहती इन्फिनिटी मदर अधिकांश समय आपण मैंने जो पढ़ती श्लोक पढ़ती कौन आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे मुझे सागे सागे बस टिके रही जाए पढ़ी सारा प्राय पचार आज मुझे अनेक थर पचारि हसी अच्छी पचारे पाठ पचार ना ग्रुप पचारे आप कौन पचारुंट ना आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे अच्छा ठीक अच्छे ना हाँ ताको कहीं आनंदमयी कहती ना मुझे जानी चैतन्यमयी कहीं कहती ना मुझे सत्यमयी कहीं कहती ना कहीपरि ना परमा बोलिक क्या कहती ना परमे बोलिक कहीं कहती ना मुझे अच्छा कहीपरि जब तुम कहीं घोषित ना ये कही सी कही बही में लिखाई तेणु मुझे तो घोषी दे चिंता करूँ केते जुग लगे हवा तो परर कथा जानी ना एवं अंततः आज को ठीक मोर इच्छा हो 13-14 दिन पूर्व गोटे बड़ फंक्शन टाक जाइली विराट जगह बहुत फंक्शन माने हूँ नामी दामी जगह मुझे कहूनी तादर लिखाई आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे लिखाई आनंदमयी दीर्घईकार दिखाई
ସେଠୁ ତାର ମାଲିକ ଯିଏ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ସ୍ପିରିଟେଡ଼, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ବିରାଟ ବକ୍ତା, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟପ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ସରିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ଯେ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ଲେକ୍ଚର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ ସେ ବି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଇଏଟା ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ପରମେ। ମୁଁ କହିଲି ଦୀର୍ଘଇକାର ଦେଲେ ହସେଇକାର ଦେଉନାହାନ୍ତି। କହିଲା କ'ଣ କି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ଦୀର୍ଘଇକାର ଦେବି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶି ନାହିଁ, 50 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶି ନାହିଁ କାହିଁକି ସେଠି ଦୀର୍ଘଇକାର ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୟୁରିଅସିଟି, ମୁଁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ, ଚାଲିଗଲି। ମୁଁ କାହିଁ ବେକାର, ମୋର କାମ ହେଉଛି ମୁଁ ଆସିକି 2 ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାଏ ଭାଷଣ ଦେବି, ମୋ ବାଟରେ ମୁଁ ଯିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ଭିତରକୁ ମୁଁ କାହିଁ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କାହିଁ କ୍ୟୁରିଅସିଟି ଆସିଲା, ସେ କାହିଁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା। କାରଣ ଆଜିକି 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ପଶି ନାହିଁ ଯେ ଦୀର୍ଘଇକାର ଏଟା ହସେଇକାର ହେବା କଥା, ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ ଦୀର୍ଘଇକାର ଦେଇଛି। ସେଠୁ ଏମିତି ଗଲା। ତାପରେ ବୁଲି କିଛି କହିଲେ ନା, ରିଆକ୍ଟ କଲେ ନା ଏଇଟା କିଛି ଭୁଲ ତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ହଁ ହେଇଥିବ, ମୁଁ କିଛି କହିଲା, ମୁଁ ଚୁପଚାପ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟୁରିଅସିଟି ଆସିଲା, ସେ ଆସିକି ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆ ପଛରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ହସେଇକାର ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବସିକରି ବୁଝେଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ସମ୍ବୋଧନ ପତ୍ରରେ ସମ୍ବୋଧନରେ ଦୀର୍ଘଇକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ଆସିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ନା ହର୍ଷଇକାର ଆସିବ। କହିଲେ ଆମେ ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିନୁ, ସ୍କୁଲ ଅଛି, କଲେଜ ଅଛି, 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଣ୍ଡରେ ବି ପଶି ନାହିଁ। ଆଉ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝେଇବି, ସେମାନେ କ'ଣ ବୁଝିବେ ସେ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା। ଆଉ ପୁଳାଇ ଖଣ୍ଡେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଆଣିକରି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଟପିକ୍ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦିଆହେଇଥିବ, ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବୁଝେଇବାର, ମୁଁ ତା'ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝିପାରେ ନା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆସିକରି ଟକ୍ ଟକ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଅଫର୍ ଟୁ ଦ ଡଟର ଅଫ୍ ଇନଫିନିଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିକରି ଯିବାକୁ ଆଗକୁ ଦେଉନି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅନ୍ତତଃ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଡଟର ଅଫ୍ ଇନଫିନିଟି, ଆପଣ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଅସୀମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କହନ୍ତି, ତାର ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଆ, ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଡଟର ଅଫ୍ ଇନଫିନିଟି। ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ନେଇକରି ଆସିଥିଲେ। କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ତା'ର ବିରାଟ ଇତିହାସ, ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ମଣିଷ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କଲା, ନେଇକରି ଆସିଥାଏ, କାହିଁକି ସେ ଫେରିଗଲା, ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କ'ଣ ଦେଲେ, ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କ'ଣ ଦେଲେ, କାହିଁକି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିଏ ନ ଜାଣିଛି ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। ଯିଏ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି କାଟାଗଲେ, ସେ କାହିଁକି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଫେରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ ଆମର ସମୟର ପ୍ରାବନ୍ଧିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁନର୍ବାର ଆମେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ପର୍ବ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ମାଆଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ରୂପରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ତାକୁ ମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବୋଲିକରି ଜାଣନ୍ତୁ। ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ସାରା ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜୀବନର ଧ୍ୟେୟ, ଜୀବନର କାମ୍ୟ, ଜୀବନର ପୂଜ୍ୟ ଭାବିକରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆର ବର୍ଷ ଯଦି ଏତିକି ବେଳକୁ ଆମେ ଯଦି ଭେଟିବା, ହୁଏତ କିଛି ନୂଆ କିଛି ହେଇଯାଇଥିବ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ।